প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন সংস্থা বা অফিসের ভেতরের হিসাব পরীক্ষা এবং কাজ পরিচালনার ধরনও বদলে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আজ এক বড় বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী রবীন্দ্র নারায়ণ রবি। তিনি স্পষ্ট জানান, ভবিষ্যৎ কেবল তাদের নয় যারা তাড়াতাড়ি কম্পিউটারের ব্যবহার বা ডিজিটালাইজেশন বাড়াচ্ছে, বরং ভবিষ্যৎ আসলে তাদের যারা দায়িত্ব নিয়ে এবং সঠিক নিয়মে প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। আজ কলকাতার নিউ টাউনে আয়োজিত জয়েন্ট অডিট কনক্লেভ 2026-এর মঞ্চ থেকে তিনি এই কথা বলেন। ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারনাল অডিটর্স ইন্ডিয়া, ক্যালকাটা চ্যাপ্টারের উদ্যোগে এবং ICAI, ICMAI, ICSI ও ISSC এর মতো বড় বড় সংস্থার যৌথ সহযোগিতায় এই বড় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এবারের অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল ইন্টারনাল অডিট, বিশ্বাস প্রযুক্তি এবং ভালো শাসন ব্যবস্থা। আর এর সহ বিষয় ছিল অডিট ব্যবস্থাকে নতুন করে চেনা, যেখানে AI দেখাবে সঠিক পথ। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, বিশ্বাস হলো যে কোনো প্রতিষ্ঠানের আসল ভিত্তি, আর প্রযুক্তি সেই প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরন বদলে দিচ্ছে। When we say Bharat Mata, we say Vande Mataram, some people take an exception to it. They have forgotten. They have forgotten that for thousands of years of the civilizational DNA that we carry. Temporarily it might have got, the people might have got disoriented, but the fact is, the concept of people of Bharat, or children of Bharati, is there for thousands of years. The whole of this country is unique because it has been held together by its civilizational ethos. Institutions have been created, and great people have created institutions in different parts of the country, which though it might have been located in a particular kingdom, but it never belonged to that kingdom, it belonged to the whole Bharat. Our Char Dhams, 12 Jyotirlings, 51 Shakti Peeth, and 108 Divyadesha didn't belong or don't belong to or never belong to one particular local king. They belong to the entire Bharat, belong to. These are the institutions that have held this country together. This is the uniqueness of all. This uniqueness that has given it resilience that even after 800 to 1,000 years of invasion and occupation, it survived. It remained not only alive, but it remained, howsoever subdued, it remained vibrant at some level. Because this institution, look at this land where we are. Every piece of Bharat is sacred. Every piece of Bharat has contributed to the well-being of the entire Bharat. This land of Bengal, where we are holding this even today. For thousands of years, it has been the land of intellectual and spiritual ferment. Over 2,000 years ago, Buddhism blossomed with its new and new dimensions. A great people, Gurukha Sanova, Sandhya, all came from this land. Subsequently, when the Turkish invasion happened, this land gave birth to great people. Chaitanya Mahaprabhu gave the Bhakti, and which moved all around whole Bharat. Then it came the British colonialism, revolutionaries, intellectuals, at every point of time. And if you go to any part of Bharat, you will find people have come there. They have not just thought about themselves. When Rishi Balkinchandra wrote this Vande Mataram, it was not meant only for Bengal. It was meant for the whole Bharat. When he wrote the Vande Mataram, residence was in Tamil Nadu, what was called Madras at the time. People that came out on the street, revolted. So when Swadeshi was launched here, after the communal partition of Bengal, when the British created Muslim Bengal, revolt happened in south, in complete Madras presidency, in Maharashtra, in Punjab, all over. দাঁতে ব্যথা হলে অনেকেই বলে একটা লবঙ্গ মুখে রেখে দাও, ব্যথা কমে যাবে। কিন্তু সত্যি কি লবঙ্গ খেলে দাঁতের ব্যথা কমে যায়? নমস্কার, আমি ডক্টর হিমাদ্রি শেখর সরকার,
কনসালটেন্ট ওরাল অ্যান্ড ডেন্টাল সার্জন অ্যাট ভিভাসিটি মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল। উত্তর হলো হ্যাঁ, সাময়িকভাবে ব্যথা উপশম করতে পারে লবঙ্গ। তবে লবঙ্গর মধ্যে ইউজোনল নামক একটি প্রাকৃতিক উপাদান আছে, যেটি পেন রিলিভিং একটা তার প্রপার্টিজ আছে, প্লাস অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টিসও লবঙ্গের আছে। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, লবঙ্গ সাময়িকভাবে ব্যথা কমাতে পারে, কিন্তু আপনার সমস্যা যদি ক্যাভিটি গাম ইনফেকশন হয়, লবঙ্গ খেলে কিন্তু সেটা সারবে না। আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবেন, ইউজোনল অয়েল ভীষণভাবে টিস্যু রিটেড, অসাবধানে মুখের চারপাশে লেগে গেলে কিন্তু টিস্যু বার্ন হতে পারে, সুতরাং ব্যবহারের সময় খুব সাবধান। ফলে যদি দাঁতে ব্যথা হয় তাহলে লবঙ্গ হয়তো সাময়িকভাবে ইউজ করতে পারেন, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে লবঙ্গ ইউজ করছি, টুথপেস্ট লাগাচ্ছি, এইভাবে সমস্যাটা বাড়ি তুলবেন না, এতে কিন্তু আখেরে আপনার ক্ষতি হচ্ছে। তাহলে এই পরিপ্রেক্ষিতে বলে রাখি, ভিভাসিটি মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটালে এই মুহূর্তে ডেন্টাল কনসালটেশন, ডেন্টাল স্ক্রিনিং স্বল্প খরচে আপনাদের জন্য রাখা হয়েছে। আমি আছি, আমার টিম আছে, আপনারা আসুন। আপনাদের মুখের এবং দাঁতের সমস্ত রকম চিকিৎসার জন্য আমরা সবসময় প্রস্তুত। নমস্কার। বর্তমান সময়ে সততা ও মানুষের বিশ্বাস বজায় রেখে কিভাবে নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে কাজ আরও ভালো করা যায়, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইআইএ ইন্ডিয়া ক্যালকাটা চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট সিএ অবিন মুখোপাধ্যায় বলেন, ইন্টারনাল অডিট বা অভ্যন্তরীণ হিসাব পরীক্ষা ব্যবস্থা এখন এক মস্ত বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আজকাল কোনো কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট বা বড় কর্তারা শুধুমাত্র পুরনো হিসাবের খতিয়ান চান না, বরং আগামী দিনে কী কী ঝুঁকি আসতে পারে এবং কিভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় সেই বিষয়ে অডিটরদের কাছ থেকে বুদ্ধি ও পরামর্শ চান। অ্যাকাউন্টেন্টরা মূলত আর্থিক ব্যাপারগুলো দেখেন, যেখানে কস্টিং ইনস্টিটিউট ওনারা মেনলি কস্ট সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো দেখেন, আবার আইসিএসআই যেখানে নীতি নির্ধারক আইনসঙ্গত ব্যাপারগুলো দেখেন, আর ইসাকা হচ্ছে গ্লোবাল বডি অফ ইনফরমেশন সিস্টেম, হুইচ ইজ বিকামিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি ইন এআই এজ। এই পরিস্থিতিতে আমরা চাই যে প্রত্যেকটা সংস্থা তো আলাদা আলাদাভাবে কাজ করছে, এই একটা প্ল্যাটফর্মে এসে সবাই যাতে একে অপরের সাথে কোলাবোরেট করে, একে অপরের সাথে আমাদের মতামত বিনিময় করে আমরা যে কাজটা করছি এটাকে আরও শক্তিশালী, আরও এফিশিয়েন্টলি এবং আরও ভালোভাবে করতে পারি। এই মন্ত্র থেকেই আমাদের জয়েন্ট অডিট কনক্লেভের ভাবনা। ট্রাস্ট ডেফিনেটলি, যেটা বললাম একটু আগে, যে আমাদের যত ট্রাস্ট তৈরি হবে সেই সংস্থার মূল্যায়ন বলুন, সেই সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা অনেক বাড়ে। টেকনোলজি আজকের দিনে সব থেকে বিরাট একটা আমাদের সহায়ক। অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন এখন গোটা শিল্প জগতে, সেটা আপনি সফটওয়্যারই বলুন, হার্ডওয়্যার বলুন, ম্যানুফ্যাকচারিং বলুন, সবেতেই কিন্তু একটা বিরাট পরিবর্তন চলছে। হ্যাঁ, টেকনোলজি চেঞ্জ হচ্ছে, এআই এর ইউজ হচ্ছে, কত তাড়াতাড়ি করা যায়, রোবোটিক্স। সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে পার্টনার হতে পারি সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত ভাবনা থেকেই আমরা এই জয়েন্ট অডিট কনক্লেভের যে এই বছরের থিমটা রেখেছি, ট্রাস্ট, টেকনোলজি অ্যান্ড ট্রান্সফরমেটিভ গভর্নেন্স, যাতে আমাদের আজকের যে পরিবর্তনের যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা একটি সম্পূর্ণ নিজেদের পরিবর্তন করে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারি। এবং যেটা আমাদের, দেখুন আমরা তো কস্ট সেন্টার, আমাদের পেছনে কোম্পানিকে খরচা করতে হয়, আমরা কোম্পানিকে কি ফেরত দিতে হয়, শুধু কোম্পানিকে না, আমাদের সংস্থার উপর দায়িত্ব আছে, আমাদের যে স্টেক হোল্ডার, ইনভেস্টর বলুন, গভর্নমেন্ট বলুন, এদের কাছেও দায়িত্ব আছে। এদের আমরা কিভাবে, এদের বিশ্বাসযোগ্যতার উপরে আমরা কিভাবে ফিরিয়ে দিতে পারি, সেটার জন্যই আমাদের আজকে চর্চা। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই যেভাবে ব্যবসার ধরন বদলে দিচ্ছে, অডিটরদেরও তার সুযোগ এবং বিপদ দুটোই খতিয়ে দেখার জন্য তৈরি থাকতে হবে। একই কথা বলেন আইআইএ ইন্ডিয়ার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সিএ দেবাশিস ঘোষও। তিনি জোর দিয়ে বলেন, মানুষের বিশ্বাস, আধুনিক প্রযুক্তি এবং ভালো পরিচালনা ব্যবস্থার মেলবন্ধনী অডিটের ভবিষ্যৎ ঠিক করে দিচ্ছে। এআই এবং ডেটা অ্যানালিটিক্সের মতো নতুন প্রযুক্তিগুলো ঝুঁকি সামলানোর কাজকে অনেক সহজ করে দিচ্ছে। অন্যদিকে কনফারেন্স কমিটির চেয়ারম্যান সিএ সুভাষ চন্দ্র সরাফ জানান, ব্যবসার দুনিয়া দিন দিন জটিল হচ্ছে, তাই বিশ্বব্যাপী ইন্টারনাল অডিটের নিয়ম মেনে কাজ করা এবং অফিসের ভেতরে কড়া নজরদারি রাখা এখন ভীষণ জরুরি।
দিনভর চলা এই অনুষ্ঠানে দেশের অডিট, অর্থ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সাইবার নিরাপত্তা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা যোগ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন আলোচনা সভার মাধ্যমে উঠে আসে কিভাবে এআই ব্যবহার করে নিখুঁত অডিট করা যায়, সাইবার আক্রমণ বা হ্যাকিং কিভাবে রুখে দেওয়া যায় এবং পরিবেশ ও সমাজের ক্ষতি না করে কিভাবে ব্যবসা চালানো যায়। এই অনুষ্ঠানে একটি স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়, যা সম্পাদনা করেছেন সংস্থার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সুমন চৌধুরী। সব মিলিয়ে এই অনুষ্ঠান পরিষ্কার করে দিল যে সততা ও নিয়ম নীতি না হারিয়েও কিভাবে প্রযুক্তির হাত ধরে ব্যবসার জগৎ আরও আধুনিক হতে পারে। জ্যোতি সরকারের রিপোর্ট, হেডলাইন্স কলকাতা। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।